जय जगन्नाथ। बुद्धं शरणं गच्छामि। बंधुगण, आजिर विषय आतंकवाद। काश्मीर पहलगाम रे भीरुतापूर्ण आतंकी आक्रमण एक नुआ स्थिति को जन्म देछि, जहाँ आमको बाध्य करुछि देशर निरीह जनसाधारण तथा देशर साधारण सुरक्षा को नहीं आमर कौन करने आवश्यक। आतंकवादर उद्देश्य युद्ध करने नुहे, किंतु समाज रे गोटे भय सृष्टि कराइबा, लोकंक मध्यरे गोटे आतंक को खेलाइदेवा, समाज को भाग भाग कराइबा, देशर अर्थनैतिक अभिवृद्धि रे प्रतिबंधक सृष्टि करिबा एवं समाजर प्रत्येक स्तर रे अशांति, हिंसा और आईन कानून को विपर्यस्त कराइबा। अन्य अर्थरे देश को गोटे विपर्ययर अवस्था को टाणी आनिबा। सारा पृथ्वी रे जेते प्रकार हिंसा संगठित होउछि, तन्मध्यरु धर्मीय आधार रे प्रेरित आतंकवाद सबुठारु मारात्मक अटे। कौनसी भी विषय आधार रे जड़े संघर्ष करुथिले आमे तर्क द्वारा ता सहित कथा हेबा संभव, मात्र जदि जड़े तार भगवानक पई संघर्ष करुछि बोली से विश्वास रखुछि, तेबे से क्षेत्र रे कौनसी भी तर्क काम दिए नहीं। लोकन को बुझाइबा संभव होइथाय जेबे लोके पैसा पाई बा संपर्क पाई बा संपत्ति पाई संघर्ष करुथांती, कारण ए विषय गुड़िक आमर नीति जीवन सहित जड़ित। किंतु जो माने भावती कि सेमानंकर संघर्ष तांकर भगवान निज भगवान जीवन हारिदेवा से प्रस्तुत, तांको भितर व्याकुलता थाए जे आम समस्त सहित समस्त आम मारिदेवा एवं निजे मध्य मरीजा, से तिले हेले शंका न थाए। यह धर्मयुद्ध बा जिहादर आख्या से भगवान को मानु नथिबा समस्त लोकन को काफिर कहती एवं काफिर को हत्या करवा तांकर जिहाद अटे। प्राय 1000 वर्षर बाह्य आक्रमण, विदेशी राजत्व एवं अतिरिक्त असह्य दारिद्रता परे आज ए देश भारत गोटे अर्थनैतिक स्वाच्छंदर द्वार देश में पहुँची। एभली स्वाच्छंद देश पाई एक सुजोग एवं ए संभावनाटी सेमिति फ्री रे आसी नहीं। यह आम पूर्वपुरुष मानकर असरंती बलिदान, कष्ट उपलब्ध अत्यंत दुर्लभ संपत्ति। तेणु यह आमर कर्तव्य जे आमे ताकू आमर आप्राण चेष्टा द्वारा फलवती कराइबा एवं आमर पूर्वपुरुषंकर स्वप्न को साकार कराइबा। ए पहलगाम घटना यह स्पष्ट करुछि जे आम देशर किसी तत्व देश को शक्तिशाली कराइबा को चाहूनाहांती। एमाने सबु देशद्रोही। आज चरम समय उपनीत कि से देशद्रोही तत्व मानकर संरचना को नष्ट करी तांको विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करवा। ए देश में एमिति भी तत्व अछंती जो माने देशवाद बा नेशनहुड को मध्य मानती नहीं। सेमानंको उदार दृष्टि रे देखिबा आदौ ग्रहणीय नुहे। ए देश भारतर आधिपत्य को संगृहित तथा बजाई रखिबा पई ए देशद्रोही मानकर मूलोत्पाटन आवश्यक, कारण एमाने अविवेकी भाव में गणहत्या करी निजे मध्य मृत्यु को आपणाई थांती। एमानंकर आदर्श देशर मूल आदर्शर परिपंथी। तेणु एमानंकु शक्ति प्रयोग करी बा कूटनीति प्रयोग करी दीर्घमियादी सूत्र रे मूलोत्पाटन करने जरूरी होई पड़िछि। केही भी मनीष जे हाथ में गोटे बंधुक बा बोमाटीए धरी मनरे उद्देश्य रखुछि रास्ता रे साधारण निरीह लोक, नारी और शिशु मानंकु निर्मम भाव में मारिदेवा पाई, से भली मनीष को शक्ति प्रयोग द्वारा दमन करने जरूरी। जदि एठारे आमे गोटे देश भाव में रहिबा को चाहूँ, तेबे देशर सार्वभौमता को किपरि बंचाई रखिबा को हुए ताहा मूल शिक्षा करिनेबा आवश्यक। यह खूब गुरुत्वपूर्ण जे जीए देशर समाजर स्वाभाविक कार्य विपद सृष्टि करुछंती सेमाने समस्त देशद्रोही। तेणु ए देश से देशद्रोहींकर मूलोत्पाटन करने जरूरी। बेसी विलंब हेले सेमाने आतंकवादी रे परिणत हेबा निश्चित। दीर्घमियादी समाधान जरूरी, किंतु यही भगवानक पई युद्ध बा संघर्ष को शीघ्र दमन करने वांछनीय। समाजर केउ लोक माने ए युद्ध रे संपृक्त, केउ राजनैतिक वर्ग सहित सेमानंकर संपृक्ति रही, केउ देश द्वारा सेमाने प्रेरित एवं उत्साहित होउछंती, ए सबु बहुत गुरुत्व वहन करे। आतंकवादी गोष्ठी प्राय राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित, से धर्मीय भावना को जोड़ी उद्देश्यटी को आहुरी मजबूत करा जाए। आतंकी मानकर विश्वास को अतुट रखिबा पई तालीमर व्यवस्था मध्य रही।
ଆମେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯେ ଦେଶ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରମୁଖାଧାରୀ ଆତଙ୍କୀ ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ହିଁ ସତ୍ୟ, ବାକି ସବୁ ଧର୍ମ ଓ ସବୁ ଭଗବାନ ମିଥ୍ୟା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶୁଣି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଦେଶ ସୀମା ବାହାରୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଦେଶ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସମାଧାନ ଦରକାର। ଦେଶର ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାର ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ଜାତି ଓ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ନାଗରିକଙ୍କ ସହିତ ପରସ୍ପର ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷା, ନୈତିକ ସୁଯୋଗ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାଗିଦାରୀ ଦରକାର। ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଯୁବବର୍ଗ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ପାଲରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସମାଜର ସମସ୍ତ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରି ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନାକୁ ଫଳବତୀ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପେହେଲଗାଁଓ ପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେପରି ନ ଘଟିବ, ତା ପାଇଁ ତତ୍କାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ। ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବା ଦରକାର। ଏପରି ଅରାଜକତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଆମ ଦେଶ ଓ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଭଲ, ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ଭଲ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ସବୁ ଧର୍ମରେ, ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲକୁ ହିଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଏ। ମୋର ଧର୍ମ, ମୋର ଭଗବାନ ସତ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଛ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାର ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ବିଚାରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆମ ଧର୍ମ, ଆମ ରାଜନୀତିରୁ ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଦେଶ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ମାତ୍ର ଅନ୍ଧ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆଉ କାହାକୁ ବଳି ଦେଇ ଅନ୍ଧ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହେଁ, ଯାହା ଏ ଆତଙ୍କୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏ ଆତଙ୍କରାଜ ଦମନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇବା, ତେବେ ଆତଙ୍କରାଜ ମୂଳପୋଛ ହୋଇଯିବ। ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଢ଼ିବାରେ ଆମକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଲୋଚନା ମଞ୍ଚରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ଗୁରୁଜୀ, ଧର୍ମୀୟ ଉଗ୍ରବାଦ ବା ରିଲିଜିୟସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜିମ୍ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ। ଏହାର ପ୍ରଭାବୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉତ୍ତର ଅଛି କି? ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ମୋ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଠି ବି କିଛି ସଂଘର୍ଷ ଥାଏ, ସେଠାରେ ବୁଝାମଣାରେ ବ୍ୟବଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେଠାରେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରେ ଦୁଇ ପ୍ରଭାବିତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିଲା, ଯାହା ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁର ଥିବ, ତେବେ ଏକ ପ୍ରଭାବୀ ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରିବ। ତାର ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଗୁରୁଜୀ FARC ଅର୍ଥାତ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଆର୍ମେଡ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ କଲମ୍ବିଆ, FARC, ଯାହାକି କଲମ୍ବିଆ ମାର୍କସିଷ୍ଟ ଲେନିନିଷ୍ଟ ଗରିଲା ଗ୍ରୁପର କଥାକୁ କହିଲେ। ସାଉଥ ଆମେରିକାର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା ଏ ଦେଶରେ 1964 ମସିହାରୁ FARC ସଂଘର୍ଷରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା। ଗୁରୁଜୀ କଲମ୍ବିଆ ସରକାର ଏବଂ FARC ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ। FARC ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବା ଡାଇଲଗ୍ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରତିନିଧି ପଠାଇଲେ ହାଭାନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କ୍ୟୁବାକୁ, ଯେଉଁଠି ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମେଡିଟେସନ୍ ବା ଧ୍ୟାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା। ଏ ସୁଯୋଗରେ FARC ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମେଡିଟେସନ୍ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ଗୁରୁଜୀ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଁ ସହମତ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ହିଂସା ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମାଧାନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ସହମତି ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଅହିଂସା କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅହିଂସା କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ହିଂସା ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣାଇଥିବାରୁ ପୃଥିବୀବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି FARC ପ୍ରତିନିଧି କହିଲେ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ବୁଝିଲା କି ଆମେ ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହେଉଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି କି ସତେ ଯେମିତି ଆମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦୋଷୀ। ଗୁରୁଜୀ ଉତ୍ସାହିତ କରି କହିଲେ, ଏବେ ଅହିଂସା ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣାନ୍ତୁ। ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନର ବାଟ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ FARC ପ୍ରତିନିଧି କହିଲେ, ଏପରି କଲେ ଆମକୁ
ଲୋକେ ଭୀରୁ କହିବେ, କାରଣ ଏ ସଂଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ହରାଇଲୁଣି। ଅନେକ ଆମ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇସାରିଲେଣି। ତେବେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂଗ୍ରାମରେ ବଳି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଫାର୍କ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ, ଯାହା ଥିଲା 2015 ମସିହାର କଥା। ତାପରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ତାପରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିଲା। ଏହା ସଫଳ ହେବା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ଧ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ରିଥିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ଫାର୍କ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଘଟଣା ପ୍ରବାହକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଭାବିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଯେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବା ଡାଇଲଗ୍ ତାଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତାହା ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମବଳ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରାଧୀ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପେଷିତ ବା ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଟିମ୍ ବା ଗୋଟିଏ ପୀଡ଼ିତ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତା'ର ଜଖମରେ ମଲମ ମାରିପାରିବା, ତେବେ ଅପରାଧୀର ଅପରାଧ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଗୁରୁ ଓ ବାବାମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବେଶ୍ ନାମ କମାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟରେ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ? ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉ। ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ। ସରକାର ସବୁ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରି ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ପଚାରିଲା, ଗୁରୁଜୀ, ଏବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଶାନ୍ତ। ଏଭଳି ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣରେ ଦେଶର ରାଜନେତାମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କିପରି ମାଇଣ୍ଡଫୁଲ୍ ଏବଂ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାବଧାନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ, କିପରି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଗୁରୁଜୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏମିତି ନୁହଁ କି ସମୟ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ରହେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ରହେ। ତେଣୁ ଜଣେ ରାଜନେତା ନିଜର ଧାରଣା, ପାରସେପ୍ସନ୍, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅବଜରଭେସନ୍ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ରାଜନେତାମାନେ ହଠାତ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବା ରିଏକ୍ଟିଭ୍ ହେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତାହା ଏକ ଦୁର୍ବଳତା, ଯାହାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କରିପାରିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଆମ ଭାରତୀୟ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଏହା ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ କରାଇପାରିବ। ଆତଙ୍କବାଦର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତା ପଛରେ ରହିଥିବା ଭୁଲ ଭାବନା ବା ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡକ୍ଟ୍ରିନେସନ୍। ମୁସଲିମ ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭୁଲ ଭାବନା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ, ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଭଗବାନ ମିଥ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ଆଲ୍ଲାହ ହିଁ ସତ୍ୟ, ବାକି ସବୁ ମିଥ୍ୟା ବା କେବଳ ଦୋଷୀ, କାଲପ୍ରିଟ୍। ତେଣୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଧାରଣା ହେଉଛି, ତମେ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ, ନଚେତ୍ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଧିକାର ତମର ନାହିଁ। ମୋର ଭଗବାନ ଆଲ୍ଲାହ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା। ଏଭଳି ଭୁଲ ଧାରଣା ବା କନସେପ୍ଟ ହିଁ ଆତଙ୍କବାଦର ମୂଳ କାରଣ। ଏଭଳି ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବା ଭୁଲ ଭାବନାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ? ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ମାଲ୍ଟିକାଲଚୁରାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ବହୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାଧାନର ଏକ ବଡ଼ ରାସ୍ତା ବନିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଧର୍ମର ପିଲାମାନେ ଶୈଶବରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ବା ବ୍ୟାପକ ମାନସିକତା ସହିତ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବେ କି ଈଶ୍ୱର ଏକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାନିବାର ରାସ୍ତା କେବଳ ଅଲଗା। ସବୁ ରାସ୍ତାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଅଲଗା ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ଆରାଧନାସ୍ଥଳୀ, ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ, ସଂସ୍କୃତି, କଳା ଇତ୍ୟାଦି କେବଳ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର। ଯେବେ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେବ ଦେଶରେ, ତେବେ ବ୍ୟାପକ ମାନସିକତାର ବାତାବରଣ ଜନ୍ମ ନେବ। ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ, ଯାହା କିଛି ପିଢ଼ି ପରେ ଜିନ୍ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବ। ବହୁ ସଂସ୍କୃତି, ବହୁ ଧର୍ମୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନର୍ସରୀ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ସ୍ତରରେ ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର। ଫଳରେ ବହୁ ସଂସ୍କୃତି, ବହୁ ଧର୍ମୀୟ ଆଲୋଚନା ବା ଡାଇଲଗ୍ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ବନିଯିବ।
ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜନ୍ମ ନେବ। ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରିବେ। ଜାତୀୟ ଏକତା ମଜବୁତ ବନିଯିବ। କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ନିଜକୁ ମାଇନରିଟି ବା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଏବଂ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଧ କରିବ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ଓ ନେତୃବୃନ୍ଦ ବହୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ ଆଜି ଆତଙ୍କବାଦର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀର ଚଞ୍ଚକତା ସାରା ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଗ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ସବୁକିଛି ଆପଣା ଛାଏଁ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଯେବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟେ ବେଳେବେଳେ ଦଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଧର୍ମୀୟ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁକାବିଲା କେବଳ ମାନବବାଦୀ ବିଚାର ବା ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସୁଫଳ ଦେଇପାରେ। ବହୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମାନବବାଦ। ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଭଲ ଲୋକ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଖରାପ, ସମସ୍ତେ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥୀ। ତେଣୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ବା ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସବୁଠାରେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ରହିଅଛି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ ଆଶା, ଭରସା ତଥା ଦମ୍ଭ ଭରିଦିଏ। ଆତଙ୍କୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଭୟ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ମୂଳ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମାନବିକତା ବା ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦରକାର ଦମ୍ଭ ଏବଂ ସାହସ। ମାନବିକତା ସବୁଠାରେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। କେବଳ ତା'ର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଦରକାର, ଯାହା ବହୁ ସଂସ୍କୃତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ। ଆତଙ୍କୀ ଘଟଣାରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନବିକତା, ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ସୁପରିଚାଳନାର ନିୟମରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭାରତର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରି ପ୍ରଶାସନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ। ଯେବେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ବା ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ହିଁ ମାନବିକତା। ଆଜିର ଏ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଉଣ୍ଡାରିଜ୍ ନାହିଁ। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଖବର ପ୍ରସାରଣରେ ଓ ସଠିକ୍ ଖବର ଜାଣିବାରେ ଆଜି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେବଳ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ସଙ୍କୁଚିତ ମାନସିକତାକୁ ହଟାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଟିଜେନ୍ ବା ବିଶ୍ୱ ନାଗରିକତାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ମାନବିକତାର ଏକ ଦିଗ। ଆମ ନାଗରିକଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱ ନାଗରିକତାର ଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରାଇବା ଆମ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଆଦର୍ଶ ହେଉ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ବୌଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜାଣିବା ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ କିପରି ଆତଙ୍କବାଦର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ। ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିନ୍ ତାଙ୍କର ଅନ୍ ପ୍ରଲଙ୍ଗିଂ ୱାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଗୋଷରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦିନର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଏ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଜୀବନଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କଦାପି କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ଆମ ନିଜକୁ ତଥା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କ୍ଷତି କରିବା ଅନୁଚିତ। ସୋକାଗାକାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ସଂଘର ସଭ୍ୟମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ବାର୍ତ୍ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମାନବ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବାରମ୍ବାର ହିଂସା ଓ ଯୁଦ୍ଧର ପୀଡ଼ା ସହି ଆସୁଛି। SGIର ସଭ୍ୟମାନେ ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିନ୍ଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସିଂ ଦ କରେକ୍ଟ ଟିଚିଂ ଫର୍ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟିତ। ବିଶ୍ୱର ମହାନ ଚିନ୍ତାନାୟକମାନେ SGIର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ସଂଘର ଯୁବବର୍ଗ ୟଙ୍ଗ ଡିଭିଜନ ମେମ୍ବର୍ସର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ସୋକାଗାକାଇର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଦାଇସାକୁ ଇକେଡା କୁହନ୍ତି, ଦୃଢ଼ତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାରୁ ଢେର ଭଲ। ଅର୍ଥାତ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ହାଇ ସାଉଣ୍ଡିଂ ଥିଓରିଜ୍। ଶାନ୍ତି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଠାରୁ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେବେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଣନା କରୁ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସେଠାର ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରି ଆମ ନିଜ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର କରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବ। ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ର ମିଶି ଗୋଟିଏ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବେ।
ତେବେ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତରଙ୍ଗ ଦିନେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯୁଦ୍ଧ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରି ପକାଏ। ଜସାଇ ଟୋଡ଼ାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଡକ୍ଟର ଦାଇସା କୁଇକେଡ଼ା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ଭୟାବହ ଅନୁଭୂତିରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ହୃଦୟ ଓ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ଯାହାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଭାଷାରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଏ ବା ମାନବ କ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହାରି ଆଧାରରେ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିର ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ଗଠନ ସମ୍ଭବ। ଶକାଗକାଇର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ମାନବ କ୍ରାନ୍ତିର ଜାଗରଣ। ଏ ମାନବ କ୍ରାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପିସ୍, କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନର ମହାନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାକାର କରିପାରିବ। ମାନବ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସତ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳର ଶକ୍ତି ଏ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ଏ ଶକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଆସିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ର ବା ସ୍ୱଧର୍ମ ପୁଣ୍ଡରିକା ସୂତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନ୍ଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ଦୀପଶିଖା ଆଜି ପୃଥିବୀର 192 ଦେଶରେ 110 ଲକ୍ଷ ସଭ୍ୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାନବ କ୍ରାନ୍ତି ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ଉତ୍ଥାନ ଉପରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଅଛି। ତେଣୁ ଆତଙ୍କବାଦ ଭଳି କଳା ବାଦଲ ଏ ସଂସାରରୁ ହଟିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେବେ ମାନବ ନିଜ ହୃଦୟର ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ମାନବ କ୍ରାନ୍ତି ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ମହାଯଜ୍ଞରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବ। ଏ ମହାନ କର୍ମଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବା ଏକ ଚୁନୌତି ବା କଠିନ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଏ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଏହାକୁ ସଫଳ କରାଇବା ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଶା ଏ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି ନିଜ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି।